Tomorrow your CHSL explanation would be from 7 to 9:30, right? Morning and okay. So please note that point. Okay. Okay, sorry. Fine. We'll start with the class. Okay. This is a DA question. The rice consumption of family R is what percent more than family B? What is the consumption of rice R? 20% entundi? 25%. Avuna kada? This 25% and idemo V emo enta? It is more by what? 15. Yes or no? Difference is 15. So more than family V, he's saying. So 15 by 10 into 100, which is equals to what? 150%. Yes or no? Right. Next question. Again a regular question, this one, which is your, what do you call, compound and simple interest. 2 years unnappudu you know the shortcut. Difference between compound interest and this is equals to what? P into R by 100 whole square. Okay. Which is equals to what? P into R square by 10,000. Okay. So here principal amount is what? 42,000 into R ante 6 kada? 36 by 10,000. This will come around, I think, 15,120. Ante meeku approximately you get it what? 151.2 approximate ga 15,000 1512 వస్తుంది by 10 చేస్తే ఎంత? 151.20. This is your answer. Okay, this is a simple question. Yes or no? Right. Next, 53. The radius of a sphere is 9 centimeter. It is melted and drawn into a wire of diameter 6 millimeters. If the wire is bent into a square, then the side in meters of the square is. Okay. Now, first of all, they have melted a sphere into what? Cylinder. Wire into cylinder kada. 4 by 3 volumes must be equal. Yes or no? 4 by 3 pi into R cube is what? 9 cube. This is equals to what? Pi into radius is what? He is saying diameter of 6 millimeters. Radius is what? 6 millimeter by 2. Ante enta? This comes down to what? 0.3 centimeter. Emostundi manaki? We get 0.3 centimeter. So this is equals to what? 0.3 whole square into h. Antena? Okay. ఈ h అనేది ఏంటి? లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ వస్తుంది మనకి, అవునా కాదా? సో దిస్ పై అండ్ పై గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. 4 by 3 into 729 equal to, this is 0.09 into h. ఇది 243 అవుతుంది. And I think this comes down to 2,700. Therefore, height equal to what? 10,800 centimeter. Yes or no? ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైందా లేదా? We found the length. Now what he says is, after the sphere is melted into a wire, then again it is the wire is bent into what? Square. Square la bend చేసామంటే it will be like square. అంటే ఎలా చేస్తాం? ఇప్పుడు వైర్ ఉంది, ఇక్కడ వైర్ ఏమైనా ఉందా? సరే దీన్నే బెండ్ చేద్దాం అంటే పాడైపోకుండా చూస్తాను. ఇలా ఉంది, ఇది ఇట్లా స్క్వేర్ షేప్లో తీసుకురావాలంటే ఏంటి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది? పెరిమీటరా దాని లోపల ఉన్నదా? పెరిమీటర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. అంటే వాట్ ఎవర్ హైట్ వీ హ్యావ్ గాట్ హియర్ 10,800 centimeter, దట్ ఈస్ ఫర్ వాట్? పెరిమీటర్. ఇప్పుడు మీకు వచ్చింది పెరిమీటర్, కానీ ఇప్పుడు అడుగుతుంది ఏంటి? సైడ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ ఇన్ మీటర్ అని అడిగాడు. సో దీన్ని మనం మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? 108 meters. That means 4a perimeter of square equal to length of the wire. Enta? Ante this is equals to what? 27 meters is the side of the square. Did you get the point or not? Meeku ardhamainda leda? Did you understand or not? First the sphere is converted into cylinder. Find the length. Radius ichchadu, length find chestaru. After you find the length, then that cylindrical wire is bent in form of a square. Already you would have seen this kind of problems maybe earlier on if you have seen in banking. So this is a very important problem. ఎప్పుడైనా బెండ్ చేసినప్పుడు పెరిమీటర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో దట్ లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ పెరిమీటర్.
అంటే 4 sides of the square. 4a equal to length of the wire. So each side of the square is what? 27 meter. Is it clear? Yes or no? Shall we go to the next question? Right. 54. This is a simple question. A fruit seller bought 30 apples for rupees 20. So what is cost price of one apple? 20 by 30. Ante enti? Rupees 2 by 3. Yes or no? Let it be as it is. Now the question is, how many apples he must sell for rupees 36 to get a profit of 35%? Now, when each apple is 2 by 3, he has to gain 35% profit ante 135 by. Now I am finding SP of one apple. Yes or no? Idantha vastundi 27, 20, this is 10, this is 9. Ante SP of one apple is what? 9 by 10 rupees. 9 by 10. ఎంత కమ్మాలనుకుంటున్నాడు వాడు? 36 రూపీస్కి ఎన్ని అమ్మచ్చు వాడు? నంబర్ ఆఫ్ యాపిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 36 rupees. This is for 36 rupees he has to sell. Yes or no? And what is the price of each apple he has to sell so as to gain 35% profit? 9 by 10, which is equals to 36 into 10 by 9. Answer is what? That's it. 40 is the right answer. Okay. So he has to sell 40 apples. Ikkada em rasa rupees ga, sorry, 40 apples. Number of apples enni? 36 rupees kammali. Each cost of apple is now 9 by 10, not 2 by 3. So 36 by 9 by 10 would give you 40 apples. 40 apples is the right answer. Is it clear? Very simple question idi. Right? Next question, shall we move to? Yes or no? 55. Okay, this is a very common question. So here, sum of digits in odd positions minus even positions. 5 plus 0 plus 0. Sorry. Plus 0. Again plus 6 plus 6. Minus 1 plus 6, 7. 7 plus x. Minus 9 plus x. Antena? ఇది ఎంత వస్తుంది? 17 మైనస్ 9 ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. 0 ఆర్ 11 ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ విల్ చేంజ్ అవర్ పర్సెప్షన్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఏం రావాలి? 8 అంతే. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. డివిజిబిలిటీ ఆఫ్ 11 రూల్ సేస్ దట్ ది సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ ఆడ్ పొజిషన్ మైనస్ ఈవెన్ పొజిషన్ ఆర్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ బిగ్గర్, దట్ డిఫరెన్స్ షుడ్ బి ఈదర్ బి ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ ఎ నంబర్ విచ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 11. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. 56. How many of you felt this is a difficult problem? Vachinda evarkena? How many of you got this problem? Easy or tough? Very easy. Yes. First it తీసుకోండి. Secant power 4x plus tan power 4x minus 2 secant square x into tan square x. అవునా కదా? Now this is nothing but secant square x. Okay. ఇది ఎలా ఉంది? a square plus b square minus 2ab. అలాగే ఉందా లేదా? This is nothing but secant square x minus tan square x whole square. అవునా కదా? ఇదే కదా ఎక్స్ప్రెషన్. secant square x ని స్క్వేర్ చేస్తే secant power 4x. tan square x ని if you expanded it is tan power 4x minus 2ab. 2 into secant square x into tan square x. So what is secant square x minus tan square x? 1. 1 square anta? 1 kada. So now what is the expression? 3 tan x minus 5. This entire expression is 1 plus 1 equal to 0. Therefore 3 tan x equal to 4. So which implies tan x equal to what? 4 by 3. Tan x ఎంత వస్తుంది? 4 by 3 వస్తుంది మనకి. We get tan x as 4 by 3. So you draw a triangle. 4, 3 అంటే opposite adjacent. This is what? 5. Now getting back to this now. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి? 3 secant x. Okay. 3 secant x అంటే in this triangle what is secant x equal to?
5/3. Yes or no? 3 into 5/3. Next, plus 2 cosecant x. Cosecant x ante hypotenuse by opposite ante 5/4. Next, by cot x. Cot x enta? Tan x 4/3. Cot x enti? 3/4. Lastly, 5 sin x. Sin x enta? 4/5. Yes or no? ఇక్కడ చూసుకుంటే 3 3 క్యాన్సిల్, 2 5 5 క్యాన్సిల్. You get what do you get here? 5 plus 5/2 అంతేనా? by 3/4 plus 4. This is 15/2 and this is 4 into 4 16 plus 3 ఎంత? 19/4 అంటే 15/2 into 4/19. Answer is what? 30/19. ఇది మీ ఆన్సర్. Is it clear? 30/19 is the right answer. Shall we go to the next question? Yeah, 57. Okay, this is a very simple question. A mobile is sold at a loss of 15% for rupees 12,427. So to get neither, what is this? A mobile is sold at a loss of 15% for rupees 12,427. ఇది ఇక్కడ full stop రావాలి యాక్చువల్ కామా అని. To get neither profit nor loss, it should be sold at a cost of అంటే కాస్ట్ ప్రైస్గా అమ్మాలి. ప్రాఫిట్ ఉండకూడదు, లాస్ ఉండకూడదు అంటే దేనిలో అమ్మాలి వాడు? లాస్ ఉండకూడదు, ప్రాఫిట్ ఉండకూడదు అంటే ఇట్ షుడ్ బి సోల్డ్ ఎట్ కాస్ట్ ప్రైస్. హీ సేస్ ఫర్ 15% లాస్కి 12,427కి అమ్మాడు. అంటే 15% లాస్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 85 parts, అవునా కదా? విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? 12,427. హీ హ్యాస్ టు ఫైండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే 100 parts. ఎస్ ఆర్ నో? లేదంటే పర్సెంట్ తీసుకోండి. ఇది 85%, ఇదేంటిది 100%. సో ఇది ఫైండ్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది. 85 అంటే ఇఫ్ యు సీ 85 ones ఈ 17 కదా, 17 5s అనుకోండి. ఇది 17 7s 119 52. దిస్ ఈస్ హౌ మచ్ యు గెటింగ్ హియర్? 731 733. వెయిట్ 119 17 52 751 1 ఇక్కడ 731. ఇది మనకి x ఈక్వల్ టు వాట్? 731 ఇంటూ 100/5 అంటే x అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఇది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 731 2 అంటే 14620, అవునా కదా? అంతే కదా? దట్స్ ఇట్. ఓకే, క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్స్ ఏ సింపుల్ క్వశ్చన్, నథింగ్ టు బి. ఓకే, ఈ డిఐ క్వశ్చన్ approximately average books published by A, B and C in years 2011. 2011 అంటే ఏం లేదు, ఫస్ట్ అన్నింటికి సమ్ చేయండి. 2011లో 15 + 12 + 8, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? 35. 2012లో అంటే 9 + 10 + 10, ఇదెంత? 29. 2015లో 10 + 8 + 6 అంటే ఎంత? 24. అంటే ఎంత వస్తుంది టోటల్గా? 88 వస్తుంది మొత్తం సమ్ చేస్తే. 3 years యావరేజ్ అంటే 88/3 అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 29.33 వస్తుంది, అవునా కదా? ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ ఉంది? ఫస్ట్ ఆప్షన్ 2933 అంటే థౌజండ్స్లో ఉంది కదా, అదే ఆన్సర్. ఓకే, 59. అగైన్ ఏ వెరీ సిమిలర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ప్రీవియస్లీ. A shopkeeper sold an item at rupees 294 and lost 2/9 of his outlay. If he sold the item at rupees 424, then the profit or loss percentage correct up to 2 decimals. Okay, 2/9 లాస్ అయ్యాడంట సార్. అంటే దట్ మీన్స్ వాట్? ఇప్పుడు దేర్ షుడ్ బి సమ్ కాస్ట్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ లాస్ కదా, 1 - 2/9 ఈక్వల్. ఇది ఫ్రాక్షన్స్లో ఉంది, పర్సంటేజ్లో లేదు, అందుకని 100 ఇన్వాల్వ్ చేయట్లేదు. ఈక్వల్ టు వాట్? 294. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ 294కి అమ్మాడు కదా, సెల్లింగ్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్ మీద లాస్ వచ్చాక సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 7/9 ఈక్వల్ టు 294. దిస్ ఈస్ 42. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు వాట్? rupees 378. నౌ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సోల్డ్ ఎట్
424. Selling price now is what? 424. Ante, is it gain or loss? Yes, it's gain. Gain is what? 46 rupees. Yes or no? So gain percent equal to gain 46 by CP 378 into 100, which approximately comes to 12.169 వస్తుంది. అంటే 2 decimals లో కన్వర్ట్ చేయమన్నాడు కదా, ఇట్ ఈస్ 12.17%. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? ఈ సింప్లిఫై చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. ఇట్స్ ఈజీ క్యాల్కులేషన్ ఓన్లీ. ఓకే, షల్ వి మూవ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? రైట్. 60, again another DI question. In 2021 sales of laptops ante blue color lo undi 56 is what percent more than of desktops? Enta ekku undi 24 ka difference. Dento compare chese desktops tho. Desktops ennu unnai 32. 24 by 32 into 100. This is nothing but what? 75%. Endukante idi 3 by 4. 3 by 4 ante 75%. 61. Normal numerical question this is. If sum of two numbers is 33 by 25 times of larger number. Let us assume two numbers are x and y anukundam. Okay na? So x plus y equal to, I am assuming the larger number is x anukundam. 33 by 25 x. Now this is nothing but ఇప్పుడు దీని ఈక్వేషన్ లో చూస్తే y ఈక్వల్ టు ఇది ఇట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతే ఎంత వస్తుంది? 8 by 25 x. Now is asking then smaller number is what percent of larger number? Smaller number x or y? Y. Y by x into 100. ఇదే కదా అడుగుతున్నాడు వాడు. రెడీగా ఉంది డేటా అంతా. y ఈక్వల్ టు వాట్? 8 by 25x. అంటే 8 by 25x, ఇది కూడా x అవుతుంది, ఇంటూ 100. xx cancel, 25 4s, 32% is the answer. అర్థమైందా లేదా? Yes or no? Did you understand? I assumed that x is greater than y. Therefore x is the larger number and y is a smaller number. When he has given that condition, I got y equal to 8/25 of x. He is asking smaller number is what percent of larger number? Smaller number y, larger number x. Y by x into 100 ante 8 by 25 into 100, 32%. Next question, 62. To select a leader in class, if 30% of students voted for A, 40% of the remaining voted for B, and remaining 21% voted for C, the number of students in the class is what? This is what he has asked. Yes or no? What I will do is, I will assume number of students is 100. Easy ga ayipotundi problem. 100. 30% voted for in favor of whom? A. Ante already 30 students A ki vote chesaru. Then now is saying 40% of remaining students entamandi unnaru? 70. Yes or no? 100 minus 30, which is 70. Out of this 70, 40% voted for B. Ante 2 by 5, ఇది 14 అంటే 28 members. Yes or no? Students, members and students ఇచ్చారు 28 students. సో ఆల్రెడీ 30 అయింది, 28 అయింది, అంటే ఎంత? 58. ఇంకా మిగిలిన స్టూడెంట్స్ ఎంత? 42 మిగిలారు. రిమైనింగ్ ఎంత ఇప్పుడు? ఆల్రెడీ 30, 28 అంటే రిమైనింగ్ ఈజ్ 100 minus 30 plus 28, which is equals to what? 42. అంటే 100 స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు, when it is 100 students, I have 42 remaining students. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంతమంది ఒరిజినల్గా మిగిలారు? 21కి. అంటే if I take this into picture, for 100, if I have 42 students remaining, if in reality only 21 students remain, then what is the original number of students? అంటే అంత 50. అంతే కదా. సో ఇది ఒరిజినల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఓ అనుకుందాం. 42 O ఈక్వల్ టు 21 into 100. ఇది ఓ అనుకోవద్దులే, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, మళ్ళీ 0 అనుకుంటారు. ఇది స్టూడెంట్స్ ఎస్ అనుకుందాం. 42 S ఈక్వల్ టు 21 into 100. అంతే కదా. నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంత? 50 స్టూడెంట్స్. అంతే.
క్లియరా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 63. This is heights and distance. From a point on the ground x plus 30 meters away from the foot of a tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30. That means height is given as what? X. ఈ ఫుట్ నుంచి x plus 30 meters, అవునా కాదా? Angle of elevation is what? 30. Is asking what? Height of the tower only. అంతే కదా? So we know that x by x plus 30 equal to what? Tan 30. Yes or no? అంటే ఈ tan 30 1 by root 3 కదా? root 3x equal to x plus 30, x into root 3 minus 1 equal to 30. Therefore x equal to 30 by root 3 minus 1 into root 3 plus 1 into root 3 plus 1, which implies ఇది ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? ఈ 2 కదా, 15. ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? 15 into root 3 plus 1 meter. Second option. Simple question, అవునా కదా? Any difficulty in this? Any difficulty? Anyone? Yes? Shall we move to the next question? Yes or no? Right. 64th. Okay. In triangle ABC, D and E are points on AB and AC respectively. This is triangle ABC. D and E are points on AB and AC respectively, such that D is parallel to BC. Okay. And he has given AD equal to AB minus 6 and AB equal to 16. ఈ మొత్తం లెంత్ ఎంత ABది? 16. And he has given one more relation that AD equal to AB minus 6. AB ఎంత? 10 minus 6 ఎంత? 4. అంటే వెయిట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 16 కదా, సారీ, 16 minus 6 ఎంత? 10. AD 10 అంటే DB ఎంత? 6. But we know that నెక్స్ట్ ఏం ది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి 78. అంటే మొత్తం ఏరియా ట్రయాంగిల్ ఏబిసి 78. ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ది ఇఫ్ ది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి 78 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మోర్ దెన్ ది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్, ఇక్కడ క్వశ్చన్ సరిగ్గా రాలేదు. దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్? ఏరియా ఆఫ్ ఏంటి స్కిప్ అయింది ఇక్కడ? ఏడిఈ అది. ఓకే, లెట్ మీ రెడ్యూస్ ద సైజ్. ఓకే, మిస్ అయింది ఇక్కడ. ఇది ఏడిఈ అండి. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏడిఈ కంట ఏబిసి ఈజ్ 78 టైమ్స్, 78 టైమ్స్ కాదు, 78 యూనిట్స్ మోర్. 78 టైమ్స్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ అయిపోతుంది. 78 ఎక్కువ. అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏడిఈ ఈజ్ 100, ఏబిసి ఈజ్ 178. ఓకే, సో we all know that ఏరియాలో ఉంది కాబట్టి మ్యాటర్. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ADE by area of triangle ABC. Why? Because when D is parallel to AC, we all know that triangle ADE is similar to triangle. Therefore, areas can be expressed in the form of what? Ratio of square of their sides. Square ante AD square by AB square. Avuna kada? Since he is saying ADE is ABC is 78 more than ADE, we can say area of triangle ADE ante x minus 78. Area of triangle ABC ante x anukundam. AD square ante AD length enta 10, మొత్తం AB length enta 16. Yes or no? 10 by 16 అంటే 5 by 8 హోల్ స్క్వేర్. అంటే ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఇది? 5 by 8 హోల్ స్క్వేర్ అంటే x మైనస్ 78 by x ఈక్వల్ టు 5 by 8 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 25 by 64. 64x మైనస్ ఎంత వస్తుంది ఇది? 64 into 78 అంటే 512, 448. ఇదేమో 4992 ఈక్వల్ టు 25x అంటే 39x ఈక్వల్ టు 4992. సో ఇది సింప్లిఫై చేస్తే
EX 13 3s వస్తుంది ఇది 13 3s 13 what you get here 13 3s 39 109 అంటే 13 8s 104 384 ఇది 128 అయింది అంటే x ఎంత 128 therefore area of triangle ABC is equals to what అదే if is asking you area of triangle ADE 128 minus 78 అంటే ఎంత 50 is it clear or not yes or no right shall we move to the next question yes or no back benches what happened అందుకే మార్నింగ్ పెట్టంటున్నారు మీరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదని ప్లీజ్ రెస్పాండ్ okay if a man on a bike counts 25 poles in 1 minute which are 25 meters apart each other 25 meters apart from each other then what is the time taken to travel a distance of 240 kilometers see what he is doing is man will be counting 25 poles avuna kada each pole enta 25 meters ante 25 into 25 enta 625 meters కానీ ఇంకోటి 25 పోల్స్ కౌంట్ చేసినప్పుడు ఇంకో ఎక్స్ట్రా పోల్ కూడా యాడ్ అవుతుంది అవునా కదా ఆమె లాజిక్ మీకు తెలుసు కదా 25 పోల్స్ కౌంట్ చేసాం 1 to 25 వరకు ఇంకో ఎక్స్ట్రా పోల్ కూడా యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి 25 మీటర్స్ అంటే ఎంత 650 మీటర్స్ ఇదంతా ఎంతసేపట్లో చూస్తున్నాడు 1 మినిట్లో దట్ మీన్స్ ఇన్ 1 మినిట్ హీఈస్ ఎబుల్ టు ట్రావెల్ హౌ మచ్ మీటర్స్ 650 మీటర్స్ అదే 1 అవర్ అయితే ఎంత 60 మినిట్స్ ఎస్ ఆర్ నో అంటే 650 into 60 అంటే 39,000 మీటర్స్ ఎస్ ఆర్ నో నా హౌ మచ్ కిలోమీటర్స్ హి హస్ టు ట్రావెల్ 240 కిలోమీటర్ అవునా కదా 240 కిలోమీటర్ అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 240,000 మీటర్స్ అవునా కదా అంటే వీడు ఎంత ట్రావెల్ చేయాలి యాక్చువల్గా ఇది ఎంత 60 మినిట్స్ అంటే ఎంత 1 అవర్ అవునా కదా ఇప్పుడు 39,000 అంటే 39 into 6 అవునా కాదా అలాగే 1 అవర్ into 6 అవర్స్ అవునా కాదా అంటే 6 అవర్సే కదా ఆన్సర్ సంబేర్ అరౌండ్ 6 అవర్సే కదా 7 వస్తుందా 39 7 is 273 కాదు 6 అవర్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా మనం హ్యాపీగా 6 hours 40 minutes పెట్టేసుకోవచ్చు మొత్తం క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అవునా కాదా ఎస్ ఆర్ నో మీకు అర్థమైందా లాజిక్ లేదా ఎస్ ఆర్ నో ఎనీవన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ డౌట్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ ఓకే లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 66 ఎగ్జామ్ని ఇలాగే డిసైడ్ చేయాలండి అంతా నేను అపరిచితుల్లో రూల్స్ రామానుజంలో వెళ్తాను అన్నీ సవ్యంగా ఉండాలి అంటే అలా అవ్వదు కొంచెం మనం ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్లో వీ హ్యావ్ టు బి లిటిల్ బిట్ మోర్ వాట్ యూ కాల్ లిటిల్ బిట్ కన్నింగ్ అండ్ కన్నింగ్ అనకూడదు కానీ లిటిల్ బిట్ స్మార్ట్ వీ కెన్ కాల్ కన్నింగ్ ఆల్సో వీ కెన్ సే ఎందుకంటే మొత్తం ప్రొసీజర్ ప్రకారం వెళ్ళకూడదు మనం వీ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ ఆల్సో అండ్ అకార్డింగ్లీ డిసైడెడ్ ఐ థింక్ దిస్ యూ కెన్ డూ రైట్ 67 x plus 1 by x equal to 4 what is the value of x power 6 plus 1 by x power 6 x power 6 plus 1 by x power 6 whole is equals to what x cube plus 1 by x cube whole square minus 2 ఈ ఫార్ములా మీకు తెలుసా తెలీదా ఓకే ఐ థింక్ దోస్ హు హావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ఆల్జబ్రా క్లాస్ దే వుడ్ నో దిస్ ఫార్ములా సో ఫస్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి x cube plus what is the formula of this a cube minus ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏముంది 4 ఉంది 4 cube minus 3 into 4 which is equals to 64 minus 12 ఎంత వస్తుంది 52 వచ్చింది అవునా కదా సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వి గెట్ 52 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 52 స్క్వేర్ అంటే 2704 మైనస్ 2 అంటే ఆన్సర్ ఎంత 2702 లేదంటే ఇక్కడ రాద్దాం ఏముంది 52 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2702 అంతేనా రైట్ షెల్ వి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ ఆర్ నో రైట్ 68 దీనికి ఒక టెక్నిక్ ఉందండి ఐ టెల్ యూ టెక్నిక్ ఇది బిగ్గర్ నెంబర్ అని కూడా భయపడక్కలేదు ఈ టెక్నిక్ ఎక్కడైనా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి టెక్నిక్ అంటే ఐ రైట్ ఇట్ హియర్ ఎక్స్ ఈస్ టు వై ఎస్ ఆర్ నో వై ఈస్ టు జెడ్ జెడ్ ఈస్ టు డబ్ల్యూ అవునా కాదా ఇలాగే రాసుకుంటారు కదా
ఇలా రాసుకున్నప్పుడు మనం ఎట్లా రాసుకుంటాం దీన్ని? ఓకే, ఈ బోర్డు స్పేస్ సరిపోయి నో ప్రాబ్లం, మనం రాద్దాం ఉండండి. ఇలా రాసుకున్నప్పుడు 12:17, వై ఏమొస్తుంది? 68:11, 22. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఆర్డర్లో అంటే ఖాళీ స్పేసులు ఫిల్ చేయాలి, అవునా కాదా? అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఖాళీ స్పేసెస్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, అవునా కదా? ఇక్కడ కూడా ఖాళీ స్పేస్ ఉంది, అవునా కదా? ఈ ఖాళీ స్పేస్ అనేది ఈ పక్కన నెంబర్ ఏముంది? 17. ఇక్కడ కూడా దీని పక్క మోస్ట్ దగ్గర నెంబర్ ఏంటి? ఇక్కడ 11, అవునా కదా? ఈ 68కి దగ్గర నెంబర్ ఏంటి? 68. అలాగే ఇక్కడ పక్కనే ఉంది, ఇక్కడ కూడా. అర్థమైందా లేదా మీ ప్రొసీజర్? ఇప్పుడు ఇది ఏంటిది? ఇది ఎక్స్, ఇది వై, ఇది జెడ్, డబ్ల్యూ. వాడు అడుగుతున్న రేషియో ఏంటి? ఎక్స్ ఈస్ టు డబ్ల్యూ, అంతే కదా? ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 12 ఇంటూ 68 ఇంటూ 22 బై డబ్ల్యూ వాల్యూ ఎంత? 17 ఇంటూ 11 ఇంటూ 27. 17 4s, 11 2s, ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? 3 4s, 3 9s. అంటే ఆన్సర్ 4 ఇంటూ 4 16, 16 2s ఎంత? ఇది 9 మిగిలింది, అంటే 32:, అంతే ఆన్సర్. ఇది ఈజీనా కాదా ప్రొసీజర్? ఇట్లా ఫిల్ చేసుకుని వెళ్ళడం. అర్థమైందా లేదా? మళ్ళీ చెప్పాలా? మళ్ళీ చెప్పమంటారా? ఏం లేదు, బ్లాంక్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, వెళ్ళొచ్చులే ఇంటికి, పోన్లే బాబు, ఏదో అడుగుతున్నారు, వదిలేయండి. ఈజీయే, చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఇక్కడ బ్లాంక్ స్పేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఆ పక్కన ఉన్న డిజిట్ని నోట్ చేసుకుంటారు. అర్థమైందా లేదా? ఇక్కడ 2 బ్లాంక్స్ ఉన్నాయా? దగ్గర నంబర్ ఏంటి? 17 ఫిల్ చేసా. ఇక్కడ బ్లాంక్ ఉంది కదా, ఆ పక్కన నంబర్ ఏంటి? 11, అవునా కాదా? ఇక్కడున్న బ్లాంక్ ఏంటి? 2 బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 22 ఎన్ని? 22 పక్కనే ఉంది కదా, 22. ఈ బ్లాంక్ పక్కన నంబర్ ఏమో 68, ఫిల్ చేసి 60. అర్థమైందా లేదా? ఇది యూట్యూబ్లో కూడా ఉంటుంది, మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి, ఎక్స్ప్లెనేషన్లో కావాలన్నా. ఓకేనా? అది మీకు అంటే కొంతమంది పాపం అంటున్నారు అప్పుడే ఏంటని చెప్పేసి. రైట్, ఎనీహౌ 69th క్వశ్చన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ. ఏ మిల్క్ మ్యాన్ ప్రపోజెస్ టు సెల్ హిస్ మిల్క్ ఎట్ కాస్ట్ ప్రైస్ బట్ ఈ మిక్సెస్ విత్ వాటర్. మిల్క్ మ్యాన్ ఏమంటాడంటే, నేను చాలా మంచివాడిని, నేను 1 రూపీకి పాలు కొనుక్కుంటే నేను 1 రూపీకే అమ్ముతున్నాను, ప్రపంచంలో నా అంత మంచివాడు లేడని చెప్తున్నాడు అనమాట. కాకపోతే వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే, మరీ అంత మంచితనం పనికిరాదని చెప్పేసి వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. మీకు అర్థమైందా లేదా? అవునా కాదా? ఇప్పుడు వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తాను. ఈ మిల్క్ పక్కన పెట్టండి. మీరు మార్నింగ్ రోజు ఏం చేస్తారు? టిఫిన్ చేస్తారా లేదా? టిఫిన్ చేసినప్పుడు ఇడ్లీ తింటారు కదా. ఇడ్లీ తిన్నప్పుడు మీకు ఇష్టమైన చట్నీ ఏంటి? గట్టి చట్నీయా, లూజ్ చట్నీయా? గట్టి చట్నీ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు, అవునా కాదా? అలా అమ్ముతే ఆడు ప్రాఫిట్ కాదు, ఏం చేస్తాడు? వాటర్ కలుపుతాడు, అవునా కాదా? అదే ఇక్కడ జరుగుతున్న కాన్సెప్ట్. ఓకే, అలాగే మిల్క్ అనమాట. సో వాట్ ఈ సేస్ ఇస్, నౌ ఏ మిల్క్ మ్యాన్ ప్రొఫెసెస్ టు సెల్ హిస్ మిల్క్ ఎట్ కాస్ట్ ప్రైస్ బట్ ఈ మిక్సెస్ ఇట్ విత్ వాటర్ and thereby gains 50%. The percentage of water in the mixture is what? అంటే ఇనీషియల్గా కాస్ట్ ప్రైస్ 1 అనుకుందాం మిల్క్ది. ఎవరిది కాస్ట్ ప్రైస్ 1? మిల్క్. వాటర్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 0నే కదా. వాటర్ కాస్ట్ ప్రైస్ జనరల్గా ఎవరు యాడ్ చేయరు, ఓకేనా? అలా యాడ్ చేస్తాను ఎవరు చెప్పడు కూడా. ఇప్పుడంటే బిస్లరీ వాటర్ ఏవో వచ్చాయి, కానీ అది కూడా ఎవరు యాడ్ చేయరు. ఓకే, నో వన్ ఛార్జెస్ ఫర్, అంటే మిల్క్లో వాటర్ కలిపినందుకు వాటర్ ఛార్జ్ ఇంత ఉంటుంది సార్ అని ఎవడు చెప్పడు. అలా చెప్తే ముందు జనాలు అని కొడతారు, నేను వాటర్ ఎవడు కలుపుమని అడుగుతాడు. అంటే నువ్వు వాటర్ ఇవ్వట్లేదు, అంటే నువ్వు ఒరిజినల్ మిల్క్ నాకు ఇవ్వట్లేదు, వాటర్ కల్పిస్తున్నావు అని చెప్పి. సో సిపి ఆఫ్ మిల్క్ ఈజ్ వాట్? 0, అవునా కాదా? ఈజ్ వాటర్, సారీ, వాటర్ ఈజ్ 0, మిల్క్ ఈజ్ ₹1. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఈ సేయింగ్ నేను సెల్లింగ్ ప్రైస్ కూడా ₹1 అనే అంటున్నాడు వాడు, కానీ ఈజ్ మిక్సింగ్ వాటర్ కదా. దట్ మీన్స్ హౌ మచ్ ఈజ్ గెయినింగ్ బై మిక్సింగ్ వాటర్? 50%. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1 అని అంటున్నాడు కదా వాడు, ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? ప్రాఫిట్ ఎంత వేసుకున్నాడు వాడు? 50% అన్నాడు. అంటే సిపి ఇంటూ ప్రాఫిట్ ఎంత? 50%. 100 ప్లస్ 50/100 అంటే ఎంత? 150/100. అంటే సిపి ఎంత ఒరిజినల్గా యాక్చువల్గా? ఇప్పుడు ఈ వాటర్ మిక్స్ చేశాక ₹1 కాదు, 2/3 అయిపోయింది ఇప్పుడు, అవునా కాదు? మీకు అర్థమైందా లేదా? వాడు ఏమంటున్నాడు? సెల్లింగ్ ప్రైస్ కూడా ₹1 అంటున్నాడు వాడు. మీకు అర్థమైందా?
ఫస్ట్ మిల్క్ 1 రూపీ కొనుక్కున్నాను సార్ నేను. ఓకే, నేనేం చెప్తాను, బయట చాలా మంచివాడిని చెప్తాను మిల్క్ మ్యాన్గా, సార్ నేను మీకు ప్యూర్ మిల్క్ ఇస్తున్నాను, నాకేం వద్దు సార్, దాన ధర్మాలు చేసుకుని బతుకుదాం అనుకుంటున్నాను, ఇప్పటి నుంచి మంచిగా బతుకుదాం అనుకుంటున్నాను, 1 రూపీకే ఇస్తానని చెప్తున్నాను నేను. కానీ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఓల్డ్ బుద్ధులు మారవు కదా, ఏం చేస్తాం మళ్ళీ ఏంటి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేద్దాము అంటే అది తప్పేం కాదు, ఎందుకంటే బిజినెస్లో మాత్రం వాడు ప్రాఫిట్ లేకపోతే బిజినెస్ ఎందుకు చేస్తాడు, వాడు ఫ్యామిలీకి పెట్టాలా లేదా, అది నేను నా ఫ్యామిలీ కూడా గడవాలి కదా సార్, కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తాను అంట. నేను వాటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏంది, ఇది మిల్క్ కానీ వాటర్ కానీ మిక్స్చర్ది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎలిగేషన్స్కి వద్దాం. ఇక్కడ ఎలిగేషన్స్లో ఇది మిల్క్, ఇదేమో వాటర్. మిల్క్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత, 1 రూపీయే. వాటర్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత, ఈ మిక్స్చర్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత, 2/3. ఇప్పుడు ఎలిగేషన్స్ మిక్స్చర్ చేస్తే 2/3 వస్తుంది, 1/3 వస్తుంది. అంటే మిల్క్ ఇస్ టు వాటర్ రేషియో తీసుకుంటే 2/3 ఈస్ టు 1/3 అంటే 2:1. వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద మిక్స్చర్. అంటే టోటల్గా మిక్స్చర్ ఎంత, 3 parts. అంటే వాటర్ ఎంత ఉంది, 1 part. 1 part by 3 part into 100 which is equals to వాటర్ మిక్స్చర్ ఎంత ఉంది, 33 1/3. అదే మిల్క్ మిక్స్చర్ ఎంత ఉంది, 66 2/3. మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా లేదా? ఎక్కడైనా కూడా మిల్క్ కాన్సెప్ట్లో ఇదే జరుగుతుంది. మీకు ఎలిగేషన్ మిక్స్చర్లో చాలామంది క్వశ్చన్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు, ఏంటి 1 రూపీ ఏంటి, మళ్ళీ 1 రూపీ ఏంటి, ఏం లేదు. ఇప్పుడు వాటర్కి కాస్ట్ ఉండదండి, అవునా కాదా? వాటర్కి కాస్ట్ ఉండదు. ఈ చట్నీల కంటే ఇంకా మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా, ఫ్రూట్ జ్యూస్. ఫ్రూట్ జ్యూస్లోని నేను ఒక్కసారి బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశాను. వాడు నాకు ఏం చెప్పాడంటే, సార్ మీకు వాటర్ వేయకూడంటే 70 రూపీస్ సార్, వాటర్ వేస్తే 40 రూపీస్ సార్ అన్నాడు. హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్నట్టున్నాయి. అంటే హైదరాబాద్లో ఎవరు చెప్పలేదు నాకు, బెంగళూరులో అలా చెప్పాడు ఒకసారి ఎవడో నాకు. మీకు ప్యూర్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ కావాలంటే 70 రూపీసు, వాటర్ యాడ్ చేస్తే 40 రూపీస్ అన్నాడు వాడు. 50 రూపీస్, 40 50 ఎంతో. మీకు అర్థమైంది కదా, వాటర్కి కాస్ట్ ఉండదు. అప్పుడు ఇదే కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు అర్థమైందా లేదా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అంటే ఇంకెప్పుడు కూడా కాన్సెప్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు లైఫ్లోని. ఓకే రైట్, 33 1/3% ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే నెక్స్ట్, ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అండి. ఇది మీరు ఎవరైనా చెప్తారా నాకు, ఎనీవన్? యావరేజ్ ఆఫ్ 44 numbers ఈజ్ 0. అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ హౌ మెనీ నంబర్స్ మే బీ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఎట్ ద మోస్ట్? అంటే ఎన్ని ఉండొచ్చు చెప్పండి? 40. వెరీ గుడ్, 43 కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏం లేదు, నేను యావరేజ్ ఒక 5 numbers ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5, టోటల్గా నాకు 6 numbers ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఈ 6 numbersలో 5 సమ్ ఎంత, 15, అవునా కాదా? ఈ 6th నెంబరు ఏమవ్వచ్చు, -15 అయిపోవచ్చు కదా. అప్పుడు యావరేజ్ 0నా కాదా? అంటే ఒక్క నంబర్ తక్కువ తీసుకుంటే అన్ని నంబర్స్ పాజిటివ్గా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు లెట్ us say యావరేజ్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ 16 numbers ఈజ్ 2000. ఓకే, అప్పుడు మనం సింపుల్గా యావరేజ్ 0 అవ్వాలంటే 15 numbers సమ్ 2000 అయ్యి 16 నెంబర్ -2000 అవ్వచ్చు. అప్పుడు యావరేజ్ 0 అవుతుందా లేదా? అందుకే 43 numbers పాజిటివ్గా ఉండొచ్చు. -1 చేయండి అంతే. టోటల్గా 44 numbers అండి, యావరేజ్ 0 అవ్వాలి, 43 numbers పాజిటివ్గా ఉండొచ్చు. ఆ 44th నెంబర్ కంప్లీట్లీ నెగిటివ్ అయ్యి మొత్తం నలిఫై కూడా చేసేయచ్చు. 44 numbers పాజిటివ్ ఉండదు, మళ్ళీ మొత్తం అన్ని పాజిటివ్ ఉంటే యావరేజ్ 0 అవుతుంది, అవ్వదు. వాడు అట్ ద మోస్ట్ అన్నాడు, అంటే 43 numbers పాజిటివ్ ఉండొచ్చు. అలాగే యావరేజ్ 0 1 number పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, మళ్ళీ అన్ని నెగిటివ్ ఉండవు. అన్ని నెగిటివ్ ఉంటే 0 రాదు. మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్, 43. నెక్స్ట్ 71. ఇన్ ఎన్ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ PQR, PQ ఈక్వల్ టు PR. PQ ఈక్వల్ టు PR. ఓకే, అండ్ PS ఇస్ ద మీడియన్ ఆఫ్ QR. ఇది ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిలా కాదా? మీడియన్ అంటే పర్పెండిక్యులర్, బైసెక్టర్, పర్పెండిక్యులర్ అన్నీ వస్తాయా లేదా? ఒక ఫ్యాక్ట్ క్లియర్ అయింది. ఓకే, ఇఫ్ PS ఇస్ 15, మీడియన్ లెంత్ ఇచ్చేసాడు, పర్పెండిక్యులర్ లెంత్ 15. మీడియన్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ అన్నీ ఒకటే ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్, అవునా కాదా? మీకు చాలాసార్లు చెప్పాయి కాన్సెప్ట్ నేను. రైట్, నెక్స్ట్, ఇఫ్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈస్ 50, దెన్
ఇన్ రేడియస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ వాట్ 15 ఉంది. వెరీ సింపుల్. ఓకే రైట్. ఇంకేనా క్వశ్చన్ డేటా ఇదేనా? ఓకే, పిఎస్ ఇస్ 15, పెరిమీటర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ 50. అంటే ఈ రెండు లెన్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయా ఉండదా? ఓకే, ఇది పర్పెండిక్యులర్ కదా, అందుకే ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అప్పుడే పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ బాగా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. 15 ఉన్నప్పుడు 8, 17 ఇది పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్టా కాదా? అవునా కాదా? ఇప్పుడు చెక్ చేసుకుందాం. ఇది హైపోటెన్యూస్ కదా ట్రయాంగిల్కి, అవునా కాదా? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి ఇది 17, 17. మిగిలింది ఎంత? 50 కదా పెరిమీటర్. మిగిలింది ఎంత? 16, అవునా కాదా? ఈ 16లో ద మీడియన్ డ్రాన్ విల్ యాక్ట్ యాస్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ కదా, అంటే 8 ఫిట్ అయిపోయింది కదా. ప్రాబ్లం అయిపోయిందా లేదా? పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ తెలిస్తే ఇంత ఈజీగా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. అదే పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ తెలియకపోతే మీకు రోడ్ బ్లాక్ వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ ఎక్స్ వై ఆల్జబ్రాకి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది. అదంతా టైం వేస్ట్. మళ్ళీ మీకు అర్థమవుతుంది కదా. పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ అన్నీ వచ్చేసాయి కదా మనకి. ఈక్వల్ సైడ్స్ ఏమో 17, 17. అన్ఈక్వల్ సైడ్ అంటే 16. 17 + 17 34, 34 + 16 50. ఇదే కదా పెరిమీటర్. వచ్చిందా? అంతే కదా. నౌ ఇన్ రేడియస్ అడుగుతున్నాడు. ఇన్ రేడియస్ అంటే స్మాల్ ఆర్, డెల్టా బై ఎస్. డెల్టా అంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. ఎస్ అంటే ఏంటి? సెమీ పెరిమీటర్. ఫుల్ పెరిమీటర్ 50 అయితే సెమీ పెరిమీటర్ ఇస్ హౌ మచ్? 25. సో హాఫ్ ఇంటూ బేస్ అంటే ఎంత? ఇక్కడ బేస్ ఎంత ఇచ్చింది? 16. టోటల్ బేస్ ఎంత? హైట్ ఎంత? మీడియన్ లెంత్ ఎంత? 15. హాఫ్ ఇంటూ 16 into 15 by 25. అంటే యూ గెట్ ఇట్ యాజ్ వాట్? ఇక్కడ 240 by 20, 120. 120 by 25 అంటే ఆన్సర్ ఎంత? అర్థమైందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ తెలిస్తే మ్యాటర్ అంత ఈజీగా అయిపోతుంది. అది తెలియకపోతే కష్టం. ఓకే రైట్. ఓకే 72 రైట్. You know this. In algebra, if this type of question is given, you have to assume equal parts. Ante identa 1/3. Identa 1/3. Identa 1/3 plus 1/3 plus 1/3 equal to 1 na kada? That means x by 1 minus x equal to what? 1/3. 3x equal to 1 minus x. Ante 4x equal to 1. X value enta 1/4. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి ఇక్కడ? మళ్ళీ సెపరేట్గా YZ ఫైండ్ చేయొద్దు. ఇదే కాన్సెప్ట్. YZ ఫైండ్ చేస్తే 1/4 వస్తుంది. బికాస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్. వాడు అడుగుతుంది 1/1 minus x. 1/1 minus 1/4. 1/3/4 అంటే ఎంత? 4/3. అంటే 9 into 4/3 plus 4/3 plus 4/3 అంటే 9 into 4 ఎంత వస్తుంది? 36 is the answer. ఈ కాన్సెప్ట్ మీ క్లాస్లో అయిందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇలాగే చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్ని. మీకు అర్థమైందా లేదా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ ఎవ్రీ వన్? ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అగైన్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ హియర్. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు కండిషన్స్ ఏమి ఇవ్వలే కదా. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇప్పుడు సమ్ త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రాక్షన్లో. దట్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్. అంటే 1/3, 1/3, 1/3. ఇక్కడ సమ్ 2 ఉంటే అప్పుడు ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఏమవుతాయి? 2/3. ఇక్కడ సమ్ 3 ఉంటే ఈక్వల్ పార్ట్ 1, 1, 1. అక్కడ 4 ఉంటే సమ్ 4 ఉంటే 4/3. సో ఐ గాట్ ఎక్స్. YZ కూడా అదే వాల్యూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే సైక్లికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది, అవునా కదా? ఈక్వల్ పార్ట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఐ ఫౌండ్ ఇట్. సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అంతే. ఇంకా మళ్ళీ 1/1 minus 5 అది కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొద్దు, అదే సేమ్. మళ్ళీ ఇక్కడ x 1/3 అయితే YZ కూడా ఎంత వస్తుంది? 1/3 వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. 73. ఓకే, కెన్ యూ మేనేజ్ దిస్? ఓకే 74. ది ఏరియా బిట్వీన్ 2 కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్. కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇలా ఉంటాయి, సేమ్ రేడియస్తో, అవునా కాదా? ఏరియా ఆఫ్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ మీకు మెన్సురేషన్లో తెలుసు. π ఇంటూ r1² మైనస్ r2², వేర్ r1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ r2. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? 616 అని ఇచ్చాడు, అవునా కాదా? అంటే 22/7 ఇంటూ r1² మైనస్ r2² ఈక్వల్ టు 616. 22 ఇది ఎంత వస్తుంది? 2s, ఇది 28, అంతేనా?
R1 square minus R2 square equal to what? 190. ఎంత వచ్చింది? 196 ఏనా? 22 2s 44. అంతేలేండి. నెక్స్ట్. And sum of their radii is what? 98. R1 plus R2 ఎంత? 98 ఇది ఇచ్చాడు. బై ద వే R1 స్క్వేర్ మైనస్ R2 స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? R1 plus R2 ఇంటూ ఇక్కడ రాద్దాం. R1 plus R2 ఇంటూ R1 మైనస్ R2 ఈక్వల్ టు వాట్? 196. R1 plus R2 ఎంత ఇచ్చాడు? 98. అంటే R1 మైనస్ R2 ఎంత? 2. R1 plus R2 ఏమో 98. R1 మైనస్ R2 2 అంటే వెరీ సింపుల్గా R1 50, R2 48. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? నౌ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద డయాగ్రామ్. డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది? కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్లోని ఇలా ఉంటుంది, అవునా కాదా? సేమ్ సెంటర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ విచ్ టచెస్ స్మాలర్ సర్కిల్ అన్నాడు. నిన్న ఈ క్వశ్చన్ చూసాం ఆల్రెడీ మనం. అంటే ఇప్పుడు ఈ బిగ్గర్ సర్కిల్కి ఇది కార్డ్ అనమాట, ఇది టాంజెంట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది, అవునా కాదా? ఇప్పుడు ఈ స్మాలర్ సర్కిల్ రేడియస్ ఎంత? 48 అన్నాడు, అవునా కాదా? ఈ బిగ్గర్ సర్కిల్ రేడియస్ ఎంత? 50. ఇది 48 50 అయితే ఈ స్మాల్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది? 14 అవుతుంది. √50 స్క్వేర్ మైనస్ 48 స్క్వేర్ అంటే ఇది పర్పెండిక్యులరే కదా, అవునా కదా? కార్డ్ సెంటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ నుంచి కార్డ్ వరకు లైన్ డ్రా చేస్తే ఇట్ విల్ బైసెక్ట్ ద కార్డ్ పర్పెండిక్యులర్లీ. అంటే √196 అంటే ఎంత? 14. అప్పుడు 14 into 2 ఎంత? 28. అంతే కదా? మొత్తం లెంత్ ఎంత? ఇది 14 అయితే దిస్ ఈస్ ద టోటల్ కార్డ్ లెంత్. 14 into ఇది కూడా 14 అవుతుంది. అంటే 14 into 2 ఈజ్ వాట్? 28. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ వన్. మీకు అర్థమైందా లేదా ఈ క్వశ్చన్? యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? 14 వచ్చింది, డబల్ చేయాలి కార్డ్గా టోటల్ లెంత్ 75. లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ ఈస్ 21 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు రేడియస్ ఆఫ్ సిలిండర్ అండ్ దర్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. వాల్యూమ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే పండగే, నో ప్రాబ్లం. 4/3 ఇంటూ పై ఇంటూ హెమిస్ఫియర్ అన్నాడు. సారీ, హెమిస్ఫియర్ అంటే 2/3 πr3. రేడియస్ కూడా ఈక్వల్ అన్నాడు, ఇంకా బంపర్ ఆఫర్, గుడ్. R స్క్వేర్ ఇంటూ హెచ్. పై క్యాన్సిల్, R స్క్వేర్ ఏమో R అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ హెచ్ ఎంత? 2/3 R. రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు? 21. 2 into 7 ఎంత? అయిపోయింది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే.